یہ کیا تبدیلی ہے، جو عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں اور مریم صاحب چلی گئی ہیں۔ یہ جیسے سعودی عرب میں ہوتا تھا کہ جو کفیل کو گارنٹی دینی پڑتی تھی، وہ اس طرح کا کام مجھے لگ رہا ہے کہ ایک آ رہا ہے اور ایک گارنٹی کے طور پہ واپس جا رہا ہے۔ یہ کیا کھیل ہے، اس کو بھی سمجھنا پڑے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمیع۔ خوش آمدید سیاست اور نجوم پر۔ اب کھیل جو ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، یعنی ٹیسٹ میچ جو چل رہا ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اب آخری 2 دن رہ گئے محل ٹیسٹ کے، یعنی کہ آخری دنوں پہ ٹیسٹ آ چکا ہے اور گیم جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہے۔ کل ہمارے چیف آرمی اسٹاف صاحب نے کل امریکہ سے بیٹھ کر حیرت ہوئی کہ چیف آرمی اسٹاف نے امریکہ سے بیٹھ کر یہ کہا کہ وہ 30 جو بھی ان کی ڈیٹ ہے 30 نومبر کو جا رہے ہیں۔ اس سے پاکستان کی سیاست کافی ہل جل اور ہماری امپورٹنٹ حکومت کی چولہے بھی ہل گئی۔ اب اس پیغام سے، اور جب آہستہ آہستہ نئے چیف آرمی اسٹاف کا اعلان ہوگا تو امپورٹنٹ حکومت کے اندر کیا کھلبلی مچے گی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور کیا یہ امپورٹنٹ حکومت، پہلے تو کہہ رہی ہے جو موجودہ حکومت ہے ہماری، یہ کیا آرمی چیف کا، نئے آرمی چیف کا انتخاب کر بھی سکتی ہے یا نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سسپینس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چیزیں انتہائی انٹرسٹنگ۔ مرکری 2 تاریخ کے بعد سے کیا سیدھا ہوا، اکتوبر کا مہینہ بڑا تیز اور بڑا جوشیلا انداز میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ صورتحال کافی گھمبیر اور کافی مشکل ترین ہے، اور یہاں کھیل جو ہے اب بڑے لیول کے اوپر جانے والا ہے، یعنی کہ یہ اکتوبر کا مہینہ اور تھوڑا مڈ آف نومبر بھی جو ہے بڑا ہی زبردست قسم کا سیاسی جو ہے میدان جو ہے وہ سجے گا اور مزہ آئے گا، کیونکہ کھیل جو ہے اب بہت حد تک جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے۔ آج کینیڈا کی یونیورسٹی میں نام لیا گیا، اور اس میں بھی پاکستان اور ہماری امپورٹنٹ حکومت ہی کہہ لیں، جن کا نام اور پکچر آئی وہ ہمارے ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کرپشن کے اوپر بات ہو رہی تو ان کی پکچر نواز شریف صاحب کی لگائی۔ یہ بھی پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ عجیب و غریب صورتحال، اور یہ پاکستان کے لیے کافی مشکل ترین ٹائم ہے۔ اب پلانٹری کنڈیشنز، اکتوبر کا مہینہ، ابھی آج 6 تاریخ ہو گئی ہے، اور اسی مہینے جو ہے چیزیں کافی حد تک چینج ہونے جائیں گی، کیونکہ مرکری جو ہے ابھی اپنی ایگزالٹڈ کی ڈگریز کے اوپر ہے، اور چیزیں جو ہیں اور کافی کھل کھلا کے جو ہے چیزیں باہر آ رہی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور صورتحال ہے کہ کورٹ میں پانی کہا گیا کہ جی صادق اور امین، جو ظاہر بات ہے کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صادق اور امین کا خطاب ملا تھا، کیونکہ کریکٹر، اور کسی نے کہہ دیا کہ جی صادق اور امین صرف حضور پاک کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ان کی امت ہوتے تو ڈیفینٹ ہماری چیز یہ تک آتی۔ ہم تو صرف دعویٰ کرتے ہیں امت ہونے کا، کبھی ہم نے امت ہونے کا کبھی کریکٹر جو ہے، جو رول ہے، وہ تو کبھی نبھایا نہیں، تو پھر ہم صادق اور امین کہاں رہیں گے؟ پھر صادق اور امین ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ جب ہم امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ رول بھی اپناتے تو ڈیفینٹ ہم صادق بھی کہلاتے اور امین بھی کہلاتے ہیں۔ ایک ٹائم میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا، جب انڈیا اور پاکستان اکٹھے ہی تھے تو اس وقت جو برٹش کی عدالتیں ہوا کرتی تھیں، تو ایک ٹائم یہ بھی آیا تھا کہ جب کسی ہندو اور مسلمان کا مقدمہ آئے اور آپ کو لگے کہ یہ مقدمہ بیلنس کے اوپر جا رہا ہے، تو آپ نے فیصلہ جو ہے مسلمان کے حق میں کر دینا ہے۔ انہوں نے پوچھا، وجہ پوچھی کیوں؟ کیونکہ جھوٹ نہیں بولتے۔ کبھی یہ بھی کریکٹر تھا۔ یہ برٹش کی کتاب ہے، انڈیا میں آج بھی آپ کو جا کے ملے گا، جا کے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اور آج ہمارا کریکٹر یہ ہے کہ دنیا کی ہر برائی، کوئی ایسی برائی جس میں اپنا نبیوں کی حکومت قوموں کے اوپر عذاب آتا تھا، وہ ہمارے اندر نہیں ہے، اور پھر ہم جنت کے دعوے دار بنے ہوتے ہیں۔ چلو جی، یہ ہمارے حال ہے۔ صورتحال بڑی گمبھیر ہے، مشکل صورتحال ہے۔ مریم، ایک تو
हालांकि इलाज के लिए वो इंग्लैंड चली गई, हेल्थ कार्ड से जिसको वो बंद करवाना चाह रही थी कौम के लिए, मुल्क के जो गरीब आवाम है उनके लिए हेल्थ कार्ड बंद करवा रहे थे, उसी हेल्थ कार्ड के ऊपर इलाज पाकिस्तान में भी हो सकता था। पता नहीं इंग्लैंड में कौन सा, पाकिस्तान का कौन सा सूबा है जो मुझे आज तक समझ नहीं आ रही कि इंग्लैंड में कौन सा सूबा रह गया हमारा जो उस सूबे कभी इलेक्शन नहीं होते, वहाँ से बैठ के सिर्फ हुकूमत ही होती है। मुझे शक पड़ रहा है कि इंग्लैंड का जो वो सूबा है या इंग्लैंड जो है वो भी पाकिस्तान का कोई सूबा है, क्योंकि हुकूमतें वहीं से चल रही हैं हमारी। वो कौन सा सूबा है हमें नहीं पता। हमारे किसी पॉलिटिशियन का इलाज पाकिस्तान में नहीं होता, सारे इलाज कराने बाहर जाते हैं। किसी पॉलिटिशियन का इलाज बाहर ही नहीं होता। वो कौन सा इलाज है जो बाहर कराने चली गई? और इतनी भी जल्दी क्या थी कि एक दिन पासपोर्ट में मिनट नहीं लगाया वो जा तो हो जा, लेकिन उसके फौरन बाद बयान आया। वो अच्छा ही हो गया कि बयान आ गया कि वो अब आगे जो है अपनी जो जॉब है, आगे नेक्स्ट जॉब जो है उसको नहीं करेंगे, नया चीफ आर्मी स्टाफ आएगा, और वो चली गई। सूरत हाल काफ़ी मुश्किल। और ये किसने मशवरा दिया था? आज हुकूमत को थोड़ा सा परेशानी की बायस बनेगा, क्योंकि अगर ये इस्तीफ़े कबूल कर लेते तो ये टेंशन आज ना आती। अब अभी तक पीटीआई के जो बेशतर मेंबर हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए, और जो 9 के हुए थे वो भी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। अब ये किसने मशवरा दिया था कि इस्तीफ़े मंजूर ना करें? आज देखना गले पड़ गई ना चीज़। अब खुदा ना खास्ता अब ये वापस अगर आते हैं पीटीआई में असम्बली में, तो शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। यानी कि सीन आगे इतना ज़बरदस्त किस्म का, ऊपर से सेक्टर का सीधा होना, करब के घर में सीधा होना, और अब उसने ये घर छोड़ना अगले घर पे जाना, यानी सूरत हाल बड़ी मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। फिर जमनाए में मार्च से आने एक्शन, मैंने कहा अब सिर्फ एक्शन का टाइम है, अब सिर्फ एक्शन ही चलेगा। अब डिप्लोमेसी बातचीत अब नहीं, अब तो सिर्फ एक्शन। चीज़ें काफ़ी मुश्किल तरीन होती जा रही हैं, चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। अब मसला हमारा ये है कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन चलो वो तो बात की बात है कि पहले ये सेटअप तो ख़त्म हो ना, फिर इलेक्शन को भी देख लेंगे। अब हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि पावरफुल हुकूमत हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट को मंजूर ही नहीं, ये कोई पावरफुल गवर्नमेंट है। मैंने कहा था रजीम चेंज मार्च अप्रैल को नहीं हुआ था, रजीम चेंज आने वाले वक्तों में होने जा रहा है, वो होगा असल रजीम चेंज। आगे काफ़ी लोगों के लिए बहुत मुश्किल टाइम आ रहा है, बहुत मुश्किल टाइम आ रहा है। चीज़ें जो हैं आज जो मार्च अप्रैल में हुआ था, ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं, ये पीछे आपका छोड़ना काफ़ी मुश्किल होता चला जाएगा। और साइफर का एक और चीज़ जो है कि मैंने कहा ना, चीज़ें अब खुल के बाहर आएंगी। और नवाज शरीफ साहब के लिए वो इसाक डार साहब का बयान कि जी कुछ इलाज बाकी रह गया, कुछ इलाज बाकी कौन सा रह गया अभी? अब वो ये तो कुछ डील बाकी हो सकती है या कुछ कीड़ा बाकी हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। अब इसाक डार साहब को पाकिस्तान आना क्या सूट करेगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आए तो वो थे माशरत को ठीक करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि उनकी बस की बात है। माशरत जो है वो तो ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही। जो सूरत हाल को वीनस पाकिस्तान के दूसरे घर का मालिक है, वो नीच का बैठा हुआ है। नीच भंग जो घोर है, कुछ फ़ायदा वगैरह तो चलो मिल गया, लेकिन आगे अगर कहते हैं कि पाकिस्तान में माशी सूरत हाल बेहतर होती हुई नज़र आएगी, तो ये तो नामुमकिन सी बात है। वो बल्कि अक्सर मैंने वो बताया था कि कुछ दोस्त हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ यार वो अक्सर कोई ना कोई बातें शेयर करते रहते थे। एक वीडियो सुनने को मिली थी कि जी सब प्लान हो गया है, यूँ हो गया, वो हो गया, यूँ होगा, वो होगा। वो कल ऐलान होने के बाद सब धरा का धरा रह गया। और गुलाम साहब, वो इसाक डार साहब, सॉरी मैं गुलाम से बार बार आए थे, इसाक डार साहब को जादूगर हैं जी, वो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इस वक्त सेक्टर सीधा होने जा रहा है। और मार्स सेक्टर को देखेगा, सेक्टर नहीं देखेगा मार्स को। तो अब यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि फाइनेंशियल हालात को ठीक करना।
یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. یہاں چیزیں جو ہیں کافی حد تک ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہاں یہ کہنا کہ معاشی حالات کو اب ٹھیک کر لیں گے اسحاق ڈار صاحب، تو وہ یہ بھی بھرم جو ہے اب لوگوں کا ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. جو بتا رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب بہت کچھ کر لیں گے، کیونکہ آگے جو حالات اور پلانٹری کنڈیشن ہے وہ بڑے لیول کا جو ہے ٹینشن فائنینشیل جو ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بینک کرپسی جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ مارس نے ریٹروکیٹ ہو کے دوبارہ ادھر آنا ہے ٹورس میں، تو وہ ٹائم بڑا مشکل ہوگا. وہ چیزیں بہت مشکل ہوں گی، اور نومبر میں ہی آ جانا ہے، سارا کام نومبر میں ہو جانا ہے، تو بڑا مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. آگے جو معاشی حالات ہیں، فائنینشیلی حالات ہیں، وہ بہت ٹف ہے. اور اب جو ہے اکتوبر جو ہے وہ بہت گرم ہوگا، بہت گرم ہوگا. اور یہاں مختلف سیاسی چالیں جو ہیں وہ پوری پیک کے اوپر ہوں گی. اب پتہ چلے گا، ٹیسٹ ہوگا کہ کون کتنا بڑا پولیٹیشنز ہے، کیونکہ اب ٹیسٹ شروع ہوگا. کیونکہ جوپیٹر بھی سیدھا ہونے والا، جوپیٹر پہ شنی کی نظر ہے، یعنی کہ زحل کی نظر ہے، زحل اب سیدھا ہونے والا ہے. تو مولانا صاحب کی جماعت کے لیے بھی کافی مشکلات، پیپل پارٹی کے لیے تو کافی مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ مارس نے جمنائی میں آنا ہے. تو پیپل پارٹی کے لیے کافی مشکلات کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور موجودہ حکومت کے لیے آگے کافی بڑے لیول کا ٹینشن اور ڈپریشنز پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب یہاں مریم کو جس طرح وہ باعزت بری ہو گئی تھی، پاکستان نہیں جانا چاہیے تھا چھوڑ کر، لیکن پتہ نہیں کیا مجبوری ضروری کام تھا وہ چلی گئیں، جو کہ محال اچھا نہیں تھا پارٹی کے لیے. اور کیونکہ جیسے پاسپورٹ ملا، وہ حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ ٹائم تھا کہ ادھر رہتے، لیکن چیزیں اب بہت مشکل ہوتی جائیں، اس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اسی جو اسپیل ہوگا 11 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کا، اس میں مارس بھی ہاؤس چینج کر دے گا، شمس بھی ہاؤس چینج کر دے گا، وینس بھی ہاؤس چینج کر دے گا. اور 23 تاریخ کو جو ہے کیا نام ہے، سیٹن سیدھا ہو جائے گا. یہ بڑا ہے. اور مارس جس کا تعلق فوج سے ہوتا ہے، جس کا تعلق آرمی سے ہوتا ہے، جس کا تعلق پولیس سے ہوتا ہے، سیکورٹی اداروں سے ہوتا ہے، وہ ریٹروکیٹ ہو جائے گا. اور وہ جمنائی سے لے کر، یعنی کہ مارس، یہ جب بھی آپ دیکھیں گے جمنائی سے، اگر پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جمنائی سے ریٹروکیٹ ہو کے ٹورس کی طرف گیا ہے، تو دنیا میں کافی جگہ فائنینشلی ملکوں میں بحران آیا ہے، ملک بینک کرپسی ہوئے ہیں، اور بینک پر بھی ڈاؤن فال آیا، اور دنیا میں جنگ کی صورتحال بہت زیادہ حد تک بڑھی ہے. کیونکہ دوسرا گھر فوڈ کا بھی گھر ہوتا ہے. یعنی کہ پاکستان میں جو الادین کا چراغ لے کر آئے تھے اسحاق ڈار صاحب، وہ چراغ میں اب جن جو ہے وہ باہر نہیں نکلے گا. اب جن کی جگہ کچھ اور ہی چیز جو ہے وہ باہر نکلتے ہوئی نظر آ رہی ہے. چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں. اب اسحاق ڈار صاحب کو سوچنا پڑے گا کیا ان کے ساتھ کہیں ہاتھ تو نہیں ہو گیا، کہ جس طرح تو وہ جن کو لایا گیا اور جس طرح کی اب صورتحال بتائی گئی تھی وہ بنتی جا رہی ہے، وہ کافی تکلیف دہ ہے. اب جو ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ بڑا رول ادا کرتی تھی، کچھ حالات ایسے بنتے چلے جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں مل سکے گا. یہ ہے سب سے بڑی بات. آگے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیرونی ملک کا پریشر پاکستان کے اوپر، پاکستانی اداروں کے اوپر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت بڑے لیول کا پریشر جو ہے آگے بڑھنے جا رہا ہے. اب جو ہمارے ادارے ابھی تک تو یہ اسی زوم میں ہے کہ ہم سب کچھ کر لیں گے، ابھی تک آپ کے چیزیں بس میں نہیں ہیں. کیونکہ آج تک جو بھی ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا وہ جیسا چاہتے تھے ویسا تھا. یہ پہلے ہی دفعہ ہوا ہے کہ جو وہ چاہ رہی ہے اس کے برعکس ہو رہا ہے. بہت کوشش کی گئی، بہت کوشش کی گئی کہ سیٹن نوکری کا کارک ہے نا، کہ مل جائے، نہیں ملی. بہت کوشش کی، کہا تھا کہ نہیں ملے گی.
समझे कि बाहर जाने तो शायद मिल जाएगी, और राहु मेरे साथ है, लेकिन राहु साथ नहीं था। राहु का ताल्लुक फौरन से होता है ना, फौरन पे जाके कहना पड़ा कि मैं नहीं करूँगा नौकरी। आगे हालात बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल होने वाले हैं, और बड़ा ही आर पार नहीं होगा, पार पार ही होगा जो भी होगा। अब आर कौन होता है ये देखना है। कि हमारे एस्ट्रोलॉजर ने कहा था आर पार, ये एस्ट्रोलॉजी कैसी है कि भी आर होगा पार होगा। ये एस्ट्रोलॉजी आज तक हमारी समझ में नहीं आई कि जी एस्ट्रोलॉजी कौन सी एस्ट्रोलॉजी है जो आर और पार कहती है। एस्ट्रोलॉजी कहती है होगा या नहीं होगा। अब चीज़ें बहुत ही मुश्किल है। ये वर्ष हुकूमत के लिए इस वक्त आर पार जो है, हुकूमत इस वक्त आर ज़्यादा नज़र आ रही है, पार पार कम ही नज़र आ रही है। लेकिन सन जैसे ही जवाल में इधर आएगा, लिब्रा में जवाल का, तो चीज़ें काफ़ी हद तक मुश्किल जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। और यहाँ आपस के इख्तलाफात मैंने कहा था ना, वो बड़े शदीद लेवल के ऊपर खड़े होते हुए अभी आपको नज़र नहीं आ रहे, हो रहे हैं। लेकिन अब आपको देखेंगे थोड़े दिनों के अंदर 9 तारीख को ना, मैंने कहा 9 अक्टूबर को वो दिशा चेंज हो रही है। लॉन्ग मार्च का जो धरने का जो है ये ऐलान भी जो है 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर अपने ध्यान में रखिएगा। यहाँ बहुत तेज़ी के साथ चीज़ जो हो सकते हैं, शायद डे जो है वो ट्यूसडे हो, ये पॉसिबल भी है, ट्यूसडे हो या थर्सडे हो। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता जाएगा क्योंकि गेम बड़ी आगे इंटरेस्टिंग होने जा रही है। क्या शहबाज शरीफ साहब अगले आर्मी चीफ का इंतखाब कर भी सकेंगे या नहीं? वो खेल अब इस लेवल के ऊपर जाने जा रहा है जो इंतहाई इंटरेस्टिंग आखिरी ओवर में मैच काफ़ी थ्रिल वाला होगा, बहुत मज़ेदार होगा और काफ़ी हद तक मुश्किल होगा। और जो थर्ड एम्पायर है उसके लिए मैनेज करना चीज़ें बहुत मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि वो खुद मुश्किल में आने वाले हैं। काफ़ी हद तक मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अंदरूनी इख्तलाफात इदारों में भी काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे, और अब वो दिखेंगे भी क्योंकि अब चीज़ें छुपेंगी नहीं। कि यहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ अब जो है होने वाली है। यहाँ पे चीज़ें बहुत मुश्किल हालात में और टेंशन डिप्रेशन की सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। कोई ड्रामाई अंदाज या कोई हादसा ही चीज़ों को बचा सकता है, वरना चीज़ें बहुत मुश्किल। याद रखिएगा मैंने हादसे का जिक्र किया, तो ये देखते जाएं आगे हालात क्या होते हैं। इसके ऊपर और डिटेल के साथ बात करेंगे। आगे प्लैनेटरी कंडीशंस बड़ी इंटरेस्टिंग है, और मैं भी मैप में देखूंगा कि पाकिस्तान का वो कौन सा सूबा है जो 7 समुंदर पार है, जहाँ से बैठ के फैसले होते हैं। वो कौन सा हमारा सूबा है जो हमसे अलग हो गया। अगर वो अलग हो गया तो उसकी डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से बैठ के फैसले हो रहे हैं। वो कौन सा कैपिटल है? हमने तो इस्लामाबाद सुना था, ये कौन सा सूबा पाकिस्तान का आ गया जो इंग्लैंड में जाता है 7 समुंदर पार? अल्लाह करे कोई ऐसा कानून बने कि हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे एस्टेब्लिशमेंट ऐसा कानून पास हो जाए, इनका इलाज भी इधर ही हो, इनके बच्चे भी इधर ही पढ़े, जो बाहर जाए उसको गिरफ्तार करें और अंदर डाल दें। ऐसा कानून पाकिस्तान में बने, क्योंकि बने कैसे ये हुक्मरान थे हमारे जो हॉस्पिटल तक ना बना सके, जो एक अच्छी एजुकेशन ना दे सके हमारी एस्टेब्लिशमेंट। तो क्या आप करते रहे हो? ना एक अच्छा हॉस्पिटल दे सके कि आपका अपना ही इलाज हो जाए। यहाँ पर मुश्किल है। कोई दुबई भाग जाता है, कोई इंग्लैंड भाग जाता है। वो कौन सी सर्जरी है जी जो इंग्लैंड में ही होनी है? यहाँ होगी तो पता लग जाएगा ना, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ी देर और रहते तो प्रॉब्लम काफ़ी खड़ी हो जाती है। क्योंकि दूसरा घर का ताल्लुक फेस से भी होता है, चेहरे से, जहाँ दूसरा घर का ताल्लुक खाने पीने से, इकोनॉमिकल से भी होता है। जो आगे लाए हैं ना डॉक्टर साहब का वाला दिन का चिराग, वो चिराग बुझ गए हैं। दूसरा ताल्लुक, दूसरे घर का ताल्लुक फेस से भी होता है। अब फेस पे मार्स है, मार्स का ताल्लुक सर्जरी से है। अब किस चीज़ की सर्जरी होगी? मुझे लगता है पाकिस्तान की सर्जरी इन्हीं इदारों की होनी चाहिए। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।